पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। परमेश्वर सारन बड़ी आशीष देवे। सारे भाई भैनों जय मसीह दी। परमेश्वर का शुक्र है अज दे अच्छे समय के लिए, सारिया भलाइयां दे लिए जिहड़ियां उन्हें साडे जीवनों दे विच कीतियां। उहदी किरपा दे नाल अज ताईं असीं सारे जीने हाँ। सो परमेश्वर का धन्नवाद अच्छियां गवाहियां दे लिए। सो प्रभु का वचन असीं सुनांगे। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के लिए कोई भी काम औखा नहीं है। जिहड़े उत्ते निश्चा करते आ, परमेश्वर सारे उन्होंने कामां नूं पूरियां करदा। उत्पत्ति की पुस्तक असीं कड्डांगे 18 अध्याय, असीं उहदी 8 है तो असीं पढ़ लई जा रहे हाँ। उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय उहदी 8 है तो असीं शुरू करांगे। अब्राहम नूं परमेश्वर ने दर्शन दिता। परमेश्वर दूतां दे रूप दे विच, दूत दे रूप दे विच उत्थे उन्हां दे घर आया, उन्होंने सेवा की। उस समय परमेश्वर ने आशीष के वचन कहे जो असीं पढ़ लई जा रहे हाँ। 8 है तो शुरू कर देंगे। फिर उसने दही और दुध और ओ वछा जिन्हों उसने तैयार करवाया सी लैके उन्हां दे अगे परोस दिता अते आप उन्हां दे कोल रुख हेठ खड़ा रहा अते उन्हां ने खादा। हाँ, इत्थे असीं वचन चो पढ़िया, दूत परमेश्वर दूतां दे रूप दे विच अब्राहम दे घर दे विच जदों आया ते उस समय अब्राहम ने सेवा की। जिवें असीं वचन चो पढ़िया, सेवा करन तो बाद परमेश्वर ने आशीष के वचन कहे। अगली आयत पढ़ देंगे। फिर उन्होंने ओनू आख्या, सारा तेरी पत्नी कित्थे है? उसने आख्या, वेखो तंबू विच है। तां उसने आख्या, मैं जरूर बहार दी रुत्ते तेरे कोल मुड़ आवांगा अते वेख सारा तेरी पत्नी पुत्र जणेगी। अते सारा तंबू दे बूहे विच जेड़ा ओदे पिछे सी सुन रही सी। हाँ, असी वचन दे विचों सुनिया अब्राहम दे औलाद नहीं सी। सारा ते अब्राहम बड़ी उम्र दे हो गए सन, उन्हां दे कोई औलाद नहीं सी। जदों अब्राहम ने सेवा की, खाना खिलाया, ते परमेश्वर ने अब्राहम नूं कहा, तेरी सारा पत्नी कित्थे आ? सारा तंबू दे विच सी। ते उस समय परमेश्वर ने आशीष के वचन कहे, जिद्दां असीं पढ़िया भी आउंदे बहार दी रुत्ते सारा पुत्तर नूं जन्म देवेगी। वो तंबू दे विच सुन रही सी। ते जदों सुन रही सी ते वचन दे विच लिखिया भी सारा ते अब्राहम बड़ी उम्र दे हो गए सन। ते सारा हसी इस गल ते कि मैं औलाद प्राप्त कर सकती हाँ, क्योंकि सारा ते अब्राहम जिहड़े बड़ी उम्र दे हो गए सन। और इस करके जदों परमेश्वर ने ये गल कही ते सारा जिहड़ी आ वो तंबू दे विच हस रही सी इस गल ते कि परमेश्वर ने ये गल कही आ। और फिर परमेश्वर ने सारा नूं फिर इस तरह आख्या। 13 आयत भी असीं इहदी पढ़ सकते हाँ। तां यहोवा ने अब्राहम नूं आख्या कि सारा क्यों ये आख के हसी पई, जद मैं बुढ़ी हो गई कि मैं सच्ची मुच्ची पुत्र जणांगी। हाँ, जदों तंबू दे विच सी सारा ते परमेश्वर ने अब्राहम नूं कहा भी सारा क्यों ये आके हसी आ कि मैं पुत्तर नूं जन्म दे सकती हाँ। अगे पढ़ दिओ। भला कोई गल यहोवा लई औखी है? हाँ, भला कोई गल यहोवा लई औखी है। सो अज का विषय अपना यही आ कि परमेश्वर लई कोई भी गल औखी नहीं है। जिद्दां असीं पढ़िया तो यहोवा ने अब्राहम नूं आख्या कि सारा क्यों ये आके हसी है भी जद मैं बुढ़ी हो गई कि मैं सचमुच पुत्र जनागी। भला कोई गल यहोवा लई औखी है। परमेश्वर ने ये वचन जिहड़े आ सारा नूं कहे। अगे पढ़ दिओ। मिथे हुए वेले सिर मैं तेरे कोल मुड़ आवांगा और सारा पुत्र जणेगी। हाँ, परमेश्वर ने ये गल कही
ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ। ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਸਮਾਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਆ ਕੇ ਹੱਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਔਖੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭੋ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। पर सारा ये आख के मुकर गई कि मैं नहीं हंसी, क्यों जो वो डर गई, परंतु उसने आख्या नहीं तू जरूर हंसी है। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਹੱਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਵੇ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਸੀ ਆ। ਹੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ, ਸੋਚ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਹੱਸੀ ਆ। ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੱਸੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖਾ ਆ? ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਲਓ ਜੀ, 21 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। 21 ਅਧਿਆਏ ਪਹਿਲੀ। यहोवा ने जिमें ओने आख्या सी सारा उत्ते नज़र कीती, अरे यहोवा ने सारा ਲਈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲਈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਦਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਰੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲਈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ, ਅਰ ਅਬਰਾਹਮ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਰੁੱਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ। ਹਾਂ, ਉਸੇ ਰੁੱਤੇ, ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭੋ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਮੋਸੋਪੋਤਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੋਂ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਰਾ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸਹਾਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਅਗਲੀ ਐਤ ਇੱਕ ਦੋ ਐਤਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਅਰਥਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨੇ ਉਹ ਲਈ ਜਣਿਆ ਸੀ ਇਸਹਾਕ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ, ਇਸਹਾਕ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਹਾਕ ਰੱਖਿਆ। 5 ਐਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਇਹਦੀ। ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਦੀ ਸੁੰਨਤ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 5 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂ। ਅਬਰਾਹਮ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸਹਾਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੰਮਿਆ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਨਤ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਸਹਾਕ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਈਸਾਊ ਤੇ ਯਕੂਬ। ਯਕੂਬ ਦੇ 12 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਸਫ ਵੀ ਸੀ, ਯਹੂਦਾ। 12 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਯਕੂਬ ਦਾ ਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਤੇ 12 ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਗੋਤ ਹੈ। 12 ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਗੋਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਰੇ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀਂਦੇ ਹੋਏ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਰਪਾ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਘੱਲਦਾ ਆ, ਘੱਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਤੋਂ 20ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਯਕੂਬ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਚਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ।